یہ ان لوگوں کے لیے شرم ہے جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا. وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ یا ہماری ہمدردی کے لیے آتے ہیں, ہم سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ ہمارا جو کلچر دیکھ کر یہاں ہمارا نام سن کر, کشمیریوں کی نام سن کر یہاں کشمیریوں کی مطلب ہمدردی دیکھ کر یہاں آتے ہیں, بھائی چارہ دیکھ کر آتے ہیں. میرے خیال میں کشمیر کے لوگ یہ نہیں چاہتے, نہ یہ کشمیری کرے گا. یہ ہماری بدقسمتی. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے, انسان الگ چیز ہے, لیکن انسان اگر شکل سے اور اس میں اگر درندانہ خصلت ہو, وہ انسان نہیں بن سکتا ہے. وہ وہی درندہ ہے, وہ وہی بیڑیا ہے. اگر کوئی کسی کو سام انسان کو ڈستا ہے, ایک مثال ہے, انسان کو ڈسنے سے سام کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ٹانک مل جائے گی انسان, لیکن اس کی فطرت ہے. اسی طرح بیڑیا ہے, بیڑیا کا مطلب کے طور پر خونخوار خون بہانا, کسی کا قتل کرنا, مارنا. اگر انسان میں بھی یہی خصلتیں پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان تو وہی بیڑیا ہے, یہ تو شکل سے انسان ہے. سب سے پہلے یہ کشمیریوں کی بدقسمتی ہے, کیونکہ ہر دور ہر حال میں کشمیر نے امن چاہا ہے. کشمیری دہشت پسند نہیں ہے, ہم امن چاہتے ہیں. اگر کسی ٹائم کسی موقع پر کسی بھی ہمارے بھائی جو باہر سے یہاں آتے ہیں, سیر کے لیے آتے ہیں, وہ کشمیر کا نام سن کر یہاں آتے ہیں, کشمیر کے لوگوں کا نام سن کر, ہمدردی سن کر یہاں آتے ہیں. مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے. کیا پتا کیا ہوا, مگر اگر نہ کشمیری کو اپنا مذہب اجازت دیتا ہے خون خرابہ کرنے کی, نہ اسلام اجازت دیتا ہے. قرآن میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کیا, اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. آخر یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے, ہم اس کو بہت کنڈم کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ شری نریندر جی مودی نے 5 سٹیپس اٹھائے ہیں جس میں پانی کو روکا گیا ہے, سفارتی خانوں کو خالی کیا گیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہم صرف امن والے ہیں, ہم امن پسند ہیں, ہمیں امن چاہیے. ہم اس بارے میں بہت افسوس کی بات ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جو بھی ہوا بہت افسوسناک حادثہ, افسوسناک ہے, بہت بڑی. یہ ان لوگوں کے لیے شرم ہے, یہ ان لوگوں کے لیے شرم ہے جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا. وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ یا ہماری ہمدردی کے لیے آتے ہیں, ہم سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ ہمارا جو کلچر دیکھ کر یہاں ہمارا نام سن کر, کشمیریوں کی نام سن کر یہاں کشمیریوں کی مطلب ہمدردی دیکھ کر یہاں آتے ہیں, بھائی چارہ دیکھ کر آتے ہیں. میرے خیال میں کشمیر کے لوگ یہ نہیں چاہتے, نہ یہ کشمیری کرے گا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو 5 فیصلے جو لیے ہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ان کی راجنیتی, ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں. وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ جن سے میں اس واقعے کی مذمت کر سکوں. جہاں تک کشمیریت کا سوال ہے, یہ پوری دنیا میں مہمان نوازی میں سب سے بڑھیا ہے. اور آج تک پچھلے 30 سال سے جتنے بھی یہاں مختلف حالات ہوئے, لیکن جتنے بھی ٹورسٹ آئے, امرناتھ یاترا آئی, ہم نے ان کو گلے لگایا. اور جب بھی ان کو مشکلات آئے, اپنے گھروں میں, اپنے مساجدوں میں, اپنے خانقاہوں میں ان کو پناہ دی اور ان کو مہمان نوازی سے نوازا. لیکن یہ جو آج ایک سانیہ اس ملک کشمیر کے ہر ایک شعبے میں آیا, جس میں سب سے جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہاں کی سیاحت ہے, جس پر لاکھوں لوگ اس وقت اپنے پیٹ کو پال رہے ہیں. مجھے بہت دکھ ہے سب کشمیریوں کو, کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. اور آج تک اتنی بھربھریت ہم نے کسی جگہ نہیں دیکھی کہ باپ, بیٹا, ماں سب ایک ہی جگہ ہو گئے, وہاں سے باپ کو نکالا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس پر ہم سب جو ہم نے دکھایا کشمیریوں نے کہ ایک دن کا ہڑتال بھی کیا ہے, اور آج بھی سب ہم دکھی ہیں کہ اس کشمیر میں کیا آنکھ لگ گئی.
हम यही चाहते हैं, अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि जल्द अज जल्द जो ये गहरा जख्म आ गया हमारी इंसानियत पर, कश्मीरियत पर, इसके अल्लाह के तरफ से इस पर कोई रहम आ जाए और ये कौम और उसी रास्ते पर चले कि बहुत से मेहमान आए, बहुत से टूरिस्ट आते रहे और इस कश्मीर को और सजाते रहे। मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कौम को बाहिफाजत रखे। बताइए कि श्री नरेंद्र जी मोदी ने 5 स्टेप्स उठाए हैं जिसमें वाटर को रोक दिया गया है या जो सफारती खाने उनको बंद किया गया है, कैसे देखते हैं आप? क्या नहीं, हम आम शहरी हैं, हम इसमें बड़े बातों में कहाँ जाएंगे। ये हुकूमत का काम है कि किस तरह वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर टैकल करे, वो उनका काम है। हम इसी के साथ है कि हर वक्त चाहे अमन हो, चाहे जंग हो, चाहे कुछ हो, सबसे पहले अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जब अलर्ट नहीं तो बाद में कौन से इकदामात उठाए, जो नुकसान होना था वो नुकसान हुआ। कश्मीरी लोग हमेशा अमन पसंद है कि हमने 30 सालों से देखा है क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम अमन पसंद है। वो हमने साबित करके दिखाया। जब यहाँ पूरा जल रहा था कश्मीर, उस वक्त भी हम जब जमहूरियत का हमें ढंढोरा बजाया गया, हम सीधा निकले और वोट डाला जमहूरियत को। और आज भी हमने दिखाया, जब पिछला इलेक्शन हुआ, कि सब कश्मीरी निकले और बड़ी खुश असलूबी से जमहूरियत का ये इक़्तिदार चुन लिया। और हम अमन के साथ है, हम जमहूरियत के साथ है, हम उस हिंदुस्तान के साथ है जिसमें माई मोहब्बत हो, जिसमें फिरकादाराना फसाद ना हो, जो आपस में सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर चले। उसी हिंदुस्तान को हमने गले लगाया था और उसी हिंदुस्तान के साथ हम चलना चाहते हैं। बाकी पड़ोसी जितने भी मुल्क हैं, ये इनका काम है कैसे ये उनके साथ टैकल करे और हमें अमन अमान में रखे। बासत जैसे आपने पूछा, जहाँ तक ताल्लुक है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हम शौक से कहते हैं कि वी आर इंडियन, जो हमारे अपने मुल्क से प्यार है। तो जय आप कह रहे हैं कि जैसे ये अटैक हुआ, तो जब इसको हम बार बार सुनते हैं तो ऐसे अल्फाज है नहीं कि इंसान को रोना आता है, क्योंकि ये तो सरासर ऐसे एक कानूनी इन्होंने यानी गिरी हुई कदम उठाए जिन्होंने किया है। मैं एक बात इसका शेयर करता हूं कि हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे थे, जनाब मोहतरम एक मुसन्निफ थे, अल्लाह के नहीं थे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह, हर एक जानते होंगे। वो कहते हैं कि इंसान जो है, इंसान अलग चीज है, लेकिन इंसान अगर शक्ल से और उसमें अगर दरिंदाना खसलत हो, वो इंसान नहीं बन सकता है, वो वही दरिंदा है, वो वही भेड़िया है। अगर कोई किसी को शाम इंसान को डसता है, एक मिसाल है, इंसान को डसने से शाम को कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है कि उसको कोई टॉनिक मिल जाएगी इंसान, लेकिन उसकी फितरत है। इसी तरह भेड़िया है, भेड़िया का मतलब के तौर पर खूनखारी, खून बहाना, किसी का कत्ल करना, मारना। अगर इंसान में भी यही खसलतें पैदा हो जाएगी तो फिर इंसान तो वही भेड़िया है, ये तो शक्ल से इंसान है, इंसान तो हो नहीं सकता। तो हम इसको सरासर जनाब कश्मीर के जैसे साबित करके दिया तमाम कश्मीरियों ने, और बहुत यानी दिल के गहराइयों से इन्होंने सदमे को जनाब मोहतरम अपने दिल पर लिया। और हर एक कश्मीरी जितने भी आला है या आदना है, वो इस बारे में जनाब आंसू बहा रहा है और उनसे आंसू बहाए भी, क्योंकि हम लोग जो है, हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हर एक की कदर है जनाब मोहतरम, और अपने मेहमानों की हम ज्यादा कदर करते हैं, क्योंकि ये कश्मीर की मिसाल है। तो जैसे हम अपनी बात कहूँगी भाई कि हमने भी उस मुल्क को खैर बात करके हमें बुजुर्गों ने कहा था, लेकिन मैंने एक दफा अपने ग्रैंड फादर से शेयर की थी कि जनाब आप तो वहां रह रहे थे, आपने उस मुल्क को छोड़कर सरहद उस पर इस मुल्क को आपने पसंद किया और ऑलरेडी इस मुल्क के बाशिंदे बनकर रह रहे हो, क्यों? कहा जो प्यार मोहब्बत है मुझे कश्मीर में मिला, ये कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। कश्मीर की मिसाल दी जाती है, लिहाजा कश्मीरी जहां भी हो इनमें हमदर्दी है। और कश्मीरी जो हकीकी मेन्यू में ये मेहमान नवाज लोग हैं, ये जान निछावर करेंगे लेकिन अपने मेहमान पर आंच आने नहीं देंगे। और हम अपने जनाब मोहतरम वजीर आजम जो हमारे ग्रेट हिंदुस्तान के ग्रेट लीडर हैं, जहाँ हमारे वजीर दाखिला है, जिसको मैं कहता हूँ कि वो कोई आम आदमी नहीं, वो समझो स्टील मैन है, वो लोहे की मिसाल एक स्टील की है। इन्होंने जो भी फैसला लिया है अपने मुल्क के बका के लिए, फायदे के लिए, हम उसके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने सही लिया है।
ہمیں تو اپنے ملک سے پیار ہے, ہم تو اپنے ملک کی گیت گائیں گے. کیوں اس وقت تو خالی ان کی بات نہیں ہے جو مسجد میں شہید ہوئے, چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو, لیکن رونا یہ ہے کہ ہمارے کشمیر کی آنے والی معیشت کو انہوں نے ختم کر دی. کیونکہ لہٰذا ہم اپنے ملک کی جناب محترم کوئی بھی فیصلہ ہمارا لیڈر کرے, ہمارے وزیر اعظم کرے, ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اور ہم بہت گہری دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ نہ ہونا چاہیے.